अहिल्यानगरात मोहरमचा भव्य मातमी जुलूस, तेली खुंट ते कोटला श्रद्धेचा महासागर। मोहरम उत्सवाच्या 7व्या दिवशी अहिल्यानगर शहरातील कोटला परिसरात मातम आणि जुलूस मोठ्या भक्तिभावाने काढण्यात आला। सालाबाद प्रमाणे या मातमी जुलूसाची सुरुवात तेलीखुंट परिसरातून करण्यात आली। त्यानंतर हा जुलूस मंगलगेट हवेली मार्गे कोटला येथे दाखल झाला। मार्गभर शिया बांधवांनी इमाम हुसेन यांच्या स्मरणार्थ मातम करत शोक भावना व्यक्त केल्या। जुलूसात सहभागी झालेल्या भाविकांनी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि धार्मिक वातावरणात परंपरा जपत सहभाग नोंदवला। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضور پاک محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ حضور پاک فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، اور اس کے ساتھ ہی حضور پاک فرماتے ہیں کہ ھذا حسین فارفہ، یعنی حسین منی و انا من الحسین کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور ھذا حسین فارفہ، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ تو پوری دنیا نے تھوڑی سی کوشش کی، وہ بھی بدوان لوگوں نے، بدھی جیوی لوگوں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ سمجھنے کی مولا حسین کا واقع کربلا پوری تاریخ کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ بدھی جیوی لوگوں نے امام حسین کے تعلق سے کچھ سمجھا، جس میں پوری دنیا میں کچھ ودوان لوگ ایسے ہیں جن میں سے میں کچھ لوگوں کا جو ہمارے دیش کے ہیں وہ ان کے اسٹیٹمنٹ میں بتانے جاتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی، راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلومیت میں کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے، میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلومیت میں کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی بڑھوتری، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بڑھوتری تلوار پر نربھر نہیں کرتی بلکہ حسین کے بلیدان کا ایک نتیجہ ہے جو ایک مہان سنت تھے۔ یہ میرے سامنے کچھ چینل ہیں لائیو چل رہے ہیں، کچھ نیوز چینل ہیں، کچھ یوٹیوب چینل ہیں، ان کے مادھیم سے میں یہ چیزیں اسٹیٹمنٹ بتانے جا رہا ہوں ہمارے دیش کے ودوان لوگوں کے، بدھی جیوی لوگوں کے، جیسا کہ میں نے مہاتما گاندھی کا بھی بتایا۔ ابھی رویندر ناتھ ٹیگور فرماتے ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور فرماتے ہیں کہ انصاف اور سچائی کو، انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے فوجوں یا ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، قربانیاں دے کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے، قربانیاں دے کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام حسین نے کربلا میں کیا۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کا سٹیٹمنٹ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام گروہوں اور سارے سماج کے لیے، اور یہ قربانی انسانیت کی بھلائی کی ایک انمول مثال ہے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک سیمت نہیں ہے، امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم یا ایک ملک کے سیمت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں میں بھائی چارے اور ایک اسیمت راز ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی، اگرچہ امام حسین نے صدیوں پہلے اپنی شہادت دی، لیکن اس کی پاک روح آج بھی لوگوں کے دلوں پر
पर राज करती है, उनकी बात आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। और स्वामी शंकराचार्य फरमाते हैं, इमाम हुसैन के ताल्लुक से स्वामी शंकराचार्य फरमाते हैं कि ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम का नाम बाकी है, नहीं तो आज इस्लाम का नाम लेने वाला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होता। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू फरमाती है कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद देती हूँ, पेश करना चाहती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया करते हैं। और जोश मलियावादी साहब एक शेर फरमाते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, बेदार तो हो लेने दो, और खाम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, हर बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन। करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन, और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहते हैं लब्बैक या हुसैन। देखिए, इन लोगों ने इमाम हुसैन को समझने की कोशिश की थोड़ी बहुत, सुनिए आदमी उठा ये सामने पेश किए गए स्टेटमेंट उनके, लेकिन उस दौर में 1400 साल पहले मौला खाली हुसैन हंसने का नहीं, खाली लिहाज हंसो मत नहीं बस। रखा गया जिस तरह से रसूलुल्लाह ने फरमाया था। हम जो मातम करते हैं ना, उसकी वजह यही है हाथ उठाना कि चाहिए वो लोग। रसूलुल्लाह के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन के करियल जवान 18 बरस के अली अकबर के सीने में बच्ची लगाई गई, और यहाँ तक के इमाम हुसैन का बराबर का भाई अब्बास, जिसके दोनों शाने कलम किए गए, घोड़े से जमीन पर मौला गाजी आए तो अपने सर के बल आए। यहाँ तक के जुल्म की इंतहा अली असगर जो इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा, उसको भी तीर से शोभा से, उसको भी तीर से शोभा से, यानी कि 3 भालों का तीर, 6 महीने की बच्ची की एज क्या होती है, उम्र क्या होती है, उसको तीर मारा गया 3 भालों का, जो अली असगर का गला मुनक़ता हुआ, ढला, मन का ढला अली असगर का। और उसके बाद इमाम हुसैन को सबने, महिलाएं कारदार में करबला ने घेर लिया, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, और दुनिया की जिसके पास कुछ नहीं था ना, तो पत्थर उठा के मारता था मौला हुसैन को। रेत उठा के अगर किसी के पास पत्थर भी नहीं तो वो जलती हुई गर्म रेत उठाता था और इमाम हुसैन को मारता था। अजी तो रोना तो यही है, हम इसलिए रोते हैं, वो रेत उठा के गर्म रेत मौला हुसैन के चेहरे पे मारता था। मीर अनीस कहते हैं, मीर अनीस कहते हैं कि सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन को, सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन को, जी भर के जालिमों ने सताया हुसैन को। ये जुल्म की हद है कि गशाया हुसैन को, और गिरने पे खाक तोगा बनाया हुसैन को। 19